Hello everyone, welcome to Study IQ. My dear students, I am Kishore Pradania, faculty of English. Actually, ମୁଁ ତମର ପିଲା CSAT recently introduced batches on Study IQ by CGL and ASO ପାଇଁ English class ପିଲା ନଉଛି. The class is going on right now. CGL and ASO class course. ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ indigenous style, autochthonous style ରେ English ପିଲା ପଢଉଛି. ଦେଖିବ ପଢେଇଛି idioms and phrases, real verb, one word substitute, homonyms, synonyms and antonyms, along with the subject verb, inversion and sentence. ଯେତିକ ପିଲା ପଢେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିଦବ class join as soon as possible ASAP and enjoy the best in the difference. ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନୂଆ ୱେରେ innovative method ରେ English class start ହେଇଛି Study IQ ରେ. I hope everyone will join at the drop of a hat and enjoy the class. ମାନେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖ, we on Study IQ have entered a specially known for OCS. We have started lots of batches for OCS prelims and mains. देखो, PSC OCS 25 and 26 prelim test series which is available now 50% off. Right now, we are providing 50% off. Second one, you see, my dear, OCS essay batch, same also the course is available. Start 50% off is there. Sale ends in February 2026. Again, OPSC OCS Geography Optional Foundation Batch 2026 will 50% off. It is available now, and the sale ends. That means we are providing Valentine. Okay? OPSC OCS Sociology Optional by renowned faculty Saroj sir, gold medalist and national level faculty. 25-26 foundation batch. Also, the course is available. Also, the same course ends on 6. Again, my dear, CGL batch, as I told you, crash course, this is going on 2025-26. जो क्लास वर्तमान ମୁଁ ଇଂଲିଶ ନଉଛି 8 ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ପିଲା ଜଏନ୍ ଦ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ଦ ଫିଲ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିଲା ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ କ୍ଲାସ ନିଆଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ପିଲା ଯଦି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରି if you zero in on the class then definitely I am assuring you you will come up with flying colors as far as this subject is concerned, English is concerned. ରଖିଥିବା ପିଲା କ୍ଲାସଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେରେ ପଢା ହେଇଛି ଯେମିତି ତମର କୋର୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସାମରେ ଯାହା ଆସିବ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ କ୍ଲାସ ହଉଛି ପିଲା ଇଡିୟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରେଜେସ୍ ଆସିବ ଭଲ ଭାବେ ପଢା ହଉଛି idioms and phrases, one word substitution, synonym, antonyms, phrasal verb, homonym, everything is taught in a different way. ପିଲା preposition ଦିଆ ହଉଛି ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାରର ପାଠ ଗ୍ରାମାର ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ପଢା ହଉଛି ଜଏନ୍ କରିପାରିବ 28 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ 28 ଇଂଲିଶ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 28 ରୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଟା ଚାଲିବ ପିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଲିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଥରେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି prelim ପାଇଁ some days off will be given ତାପରେ ପିଲା mains ପାଇଁ then that will be repeated revised ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରିଥିବ ତାହେଲେ second time it will be easier for you to grasp it and another thing is that ମନେ ରଖିଥାଅ ପିଲା English is not one day ଦିନିକିଆ idioms and phrases synonym antonym one word and phrasal verb and preposition ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 2-3 ଥର ପଢିବାକୁ ଗ୍ରାମାର ପିଲା ଯୋଉ ୱେରେ ପଢା ହଉଛି ସହଜରେ ବୁଝି ହେଇଯିବ join as soon as possible ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶର ଅନ୍ୟ ଆଡେ ପଢୁଛ ସବୁଆଡେ ପଢୁଛ I don't mind ପିଲାମାନେ ଥରେ ଆମ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରି କୋର୍ସ ତମେ ମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଆଜି ପିଲା ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇବି ଏଇଠି 2 ଦିନ ପଢେଇବି ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ
ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ତୃତୀୟ ଦିନ ଠାରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି ପିଲା ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କରିବ ଆଇ ଏମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସିଓର 100% କ୍ଲିୟର ହେଇକିରି ପିଲା ଯିବ କ୍ଲାସରେ 100% କ୍ଲିୟର ପିଲା 1% 2% ବି ତମର ଗ୍ୟାପ୍ ସାଇନସ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ସିରିଏଲ କ୍ରାସ୍ କୋର୍ସ ତାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 2.0 ପିଲା OPSC OCS prelims and mains foundation batch that also started. The price 50% off ends same on 14th Feb 2026. Then पिला विद्या OPSC ASO 2026 पिला same batch ends on 14th Feb 2026 and the price is available 50% off. This is limited time period because 14th Feb पिला price टा जो offer टा that is going to be okay fine my dear ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଆମର କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜି ପଢୁଛି ନା ତମକୁ ଦେଖ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆମର ପିଲା ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ଦରକାର? ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ वी नीड ए सब्जेक्ट। ପିଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯୋଉଟା କିଏ ମାନେ ଦେଶୀ ପଢିବା ଲାଷ୍ଟ and lifetime clear होगा। तापर पिला we need object object पिला देखो जोटा कहती पार्ट पिला कौन काहाकू तापर पिला auxiliaries auxiliaries everyone knows auxiliary जो होची दुई प्रकार डिवाइड कराई छै प्राइमरी auxiliary जोटा हेल्पिंग वर्ब को जाए और मोडल auxiliary that I will teach you modal and तामाने ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି action verb action verb ହେଲା ପିଲା ଆମେ କହି परिबा to play by eat by drink एगुडी को हଉଛି action ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଏ ଚାରିଟା ପରେ ଆଉ ଯାହା ଥିବ ସେ ଯେମିତି ଥିବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆକ୍ଟିଭ ରେ କି ପାସିଭ ରେ ସେମ ରହିବ ପିଲା ତାକୁ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ନା ଭଏସ ହଉଛି ପିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହଉଛି active, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି passive। ପିଲା if a sentence is in active we have to change it into passive ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ passive ଯଦି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ passive ରେ ଥିବ active active ରେ ଥିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ passive passive ରେ ଥିଲେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ତାହେଲେ ତମ ମନ ଭିତରେ ପିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିବୁ ହାଉ ଟୁ नो दैट द सेंटेंस इज इन एक्टिव ମୁଁ କହିଲି ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବା ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି
कहते वॉइस चेंज मन भीतर आसो जे सर आम केमी जानू सेंटेंस एक्टिव अच्छे सो दैट वी विल चेंज इट इनटू पैसिव हाउ टू नो दैट द सेंटेंस इज इन पैसिव सो दैट वी विल चेंज इट इनटू केमी जानू जे केमिति जानबू जे पैसिव रे अछि हम एक्टिव चेंज करू पिला देख सब यूट्यूब रे क्लास होची क्वेश्चन डिस्कशन होची गोटे पिला फंडामेंटल्स जानिले ही से क्वेश्चन डिस्कशन नहीं परिबो भाग तो फंडामेंटल्स जानिबा को हेले एवरीवेयर यू हैव टू जॉइन पिला मु तेनु गोटे नुवा सिस्टम रे क्लास आरंभ करिछि मु प्रथमे फंडामेंटल्स पढेइबी 2 दिन वर्तमान एई वॉइस चेंज रो फंडामेंटल्स पढेइ देले पूरा क्लियर कर देबी तापर पिला 2 दिन क्वेश्चन डिस्कशन के गोटे दिन 50-100 क्वेश्चन डिस्कशन वॉइस चेंज ऊपर तेणु क्लियर करदेबी तापर जानिबो जे प्रकृତରେ वॉइस चेंज मोर लाइफ टाइम पई क्लियर हे गेला जदि तमे माने पढिबो पिला मन देई मु तुमको कहि दउची लाइफ टाइम पर्यंत तमरो वॉइस चेंज क्लियर हे जिवो देख पिला मु पुणी कहि दउची इफ ए सेंटेंस इज इन एक्टिव जदि गोटे सेंटेंस एक्टिव रे अछि दैट विल बी चेंज्ड टू पैसिव एंड जदि गोटे सेंटेंस पैसिव रे अछि दैट विल बी चेंज्ड टू वर्तमान पिला केमिति जानिबा सेंटेंस टी एक्टिव रे अछि ना लेख पिला तो सेंटेंस कहिछि पिला सब्जेक्ट होउछि जे हु को आंसर करे से क्रिकेट खेलुछि किए किंतु ऑब्जेक्ट होउछि जे कोन किबा काहा को आंसर करे देख पिला तेणु मन रख द सेंटेंस beginning with that begins with subject is said to be in जो सेंटेंस ର ମୂଳରେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ the sentence that begins with an object is said जो सेंटेंस ମୂଳରେ object ଥିବ କଣ କହିଲେ ପିଲା in passive ତା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ନା ଆକ୍ଟିଭ ରେ ଅଛି କି ପାସିଭ ରେ ଅଛି ନା ଅତି ସହଜରେ ପିଲା କହିଦଉଛି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମୂଳରେ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ that is active ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ମୂଳରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଥାଏ that is passive ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲା କହିଦଉଛି ବେଳେ ବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ on non door କହିବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି he gave me a pen एग्जाम दउଛୁ फंडामेंटल्स निश्चिंत बहुत ओडिया हूँ से मते कलम दिया किए माने सब्जेक्ट एटा हूँ one is indirect object जोटा कहते पिला देन हूँ पिला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोटा कहते पिला एक्यूजेटिव तुमको खाली जस्ट मूल सिखाऊँ whether the sentence that I have written here जो वाक्यटी पिला मु एठी लिखिछि ये एक्टिव रे अछि जदि पैसिव रे थिबो ताले हम तो एक्टिव को चेंज करिबा तेनु जेहेतु सब्जेक्ट मूल रे अछि सो द सेंटेंस इज इन एक्टिव तेनु आमे को पैसिव को चेंज करिबा पिला अच्छा बेले बेले देखो पिला को एकदम पैसिव करिबा त माने जानि छ मु आगे करई दउछि तापर मु एक्टिव रो पैसिव रो रूल करैबी पैसिव कले आई वाज गिवन एन बाय हिम किंबा ए पेन वाज गिवन टू मी बाय हिम पिला तमे माने जानि थिबो
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ଏଇଠି ତମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲା ଦେଖ ମୁଁ କହିଲି ସବଜେକ୍ଟ ହଉଛି କିଏ ମାନେ ଯୋଉଠି ସବଜେକ୍ଟ ମୂଳରେ ହି ଅଛି ଏଠି ଏଠି ହି ମାନେ ସେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ମାନେ ପିଲା ଆଇ ମାନେ ମୁଁ ନୁହଁ ମୋତେ ମୋତେ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟଟା ପଳେଇ ଆସୁଛି ମୂଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଖ ପିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ଏ ପେନ୍ ଏଠି ଏ ପେନ୍ ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମିଟା ହେଇଯାଉଛି ଆଇ ତେଣୁ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭରେ ସେମ୍ ପ୍ୟାସିଭରେ ବି ସେମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ରିଟେନ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲା ଆଇ ସବଜେକ୍ଟ ଭଳି ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କେସ୍ ଇନ୍ actually form of object ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟ ମିନିଂ ରେ ପିଲା ବସିଛି ଆଉ କୁହନ୍ତି ନନ୍ ଡୋର ସବଜେକ୍ଟ ଇଏ ନିଜେ କାମ କରେ ଏଠି ଦେଖ ପିଲା ହି ନିଜେ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ଏଠି ଡୋର ଡି ଓ ଇ ଆର ନିଜେ ଡୁଅର କରୁଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପିଲା ନନ୍ ଡୁଅର ନିଜେ କରୁନି ତେଣୁ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ୟୁଜ ହେଇଛି ତେଣୁ ପ୍ୟାସିଭ ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା କଣ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ଯାହା ମୂଳ କଣ ମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ହଉଛି କାହା ମାନେ କଣ ଯାହା ମୂଳ ଅବଜେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଆସି ଅତି ସହଜ କରିଦେବି ଏଇଠୁ ପିଲା ରୁଲ କିଏ ବି ତାପରେ objective case I request every class class auxiliary ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ପିଲା ଟିକିଏ ପରେ verb ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲା it ର written ଦେଖ ପିଲା it ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ it a played is not not is dot ଏଇଟା ହଉଛି bring brought ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ହେଲା ପିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କାହାକୁ ନା ମୋତେ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ୟୁ ଥବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସେହି ୟୁ ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ ଯଦି ହି ଥବ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ତାହେଲେ ହିମ୍ ହବ ତାପରେ ସି ର ପିଲା ହର ହବ ଦେ ର ଦେମ୍ ହବ এটা হচ্ছে ମୁଁ ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଅକ୍ସିଲାରୀ କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପିଲା ରୁଲ ଟାକୁ କ୍ଲିୟରଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲି ପ୍ରଥମେ ବସିବ ଅବଜେକ୍ଟ ତାପରେ ବସିବ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ verb କହିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ପୋଜିସନ ଲାଗିବ ତାପରେ object, ଏ ଶବ୍ଦ ସବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ବାଏ ଲାଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରୁଲ କଣ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅକ୍ସିଲାରୀ କି ଛାଡ଼ିବା କାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଅକ୍ସିଲାରିଜ୍ ମୋ ସହିତ ଲେଖ ପିଲା, ରୁଲଟାକୁ ଲେଖ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଲେଖ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପିଲା, ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସଟି ଦେଖ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଲାଇଫରେ ମୋ କ୍ଲାସ ତମେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ପିଲା। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ ଯେତେ ବି ଦିଆ ହଉଛି, ସବୁଠାରୁ ତମେ ଯୋଉଠି ବି କ୍ଲାସ କରିଛ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ, ନହବ ତାହେଲେ ମୋର ପିଲା ମୁଁ କହିଦଉଛି କ୍ଲାସ ଟାଇମ୍ ମୋର କ୍ଲାସ ପାସିଭରେ ଯଦି ଡୁ କିମ୍ବା ଡଜ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପାସିଭରେ ସେଟା ହେଇପାରିବ ଇଜ୍ କିମ୍ବା am କିମ୍ବା are। ଯଦି ଡିଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ପାସିଭରେ ପିଲା ହବ was କିମ୍ବା were। ଯଦି ଇଜ୍ am are ଅଛି ପାସିଭରେ ଇଜ୍ are plus being। ଯଦି ପିଲା ପାସିଭରେ ଅଛି was বা where was where ଅଛି has a be ଲେଖି ଦଉଛି କିମ୍ବା have ଅଛି ତାହେଲେ ଏପଟେ ହବ ପିଲା has କିମ୍ବା have been। ଯଦି ଅଛି had ଆକ୍ଟିଭରେ ତାହେଲେ ପାସିଭରେ ହବ ପିଲା had been। ଯଦି ଅଛି ମୋଡାଲ ପିଲା ମାନେ ଜାଣିଛି will would shall should can could may might need must dare and used to। ଏଠି ପିଲା ମୋଡାଲ୍ସ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପିଲା ତମେ କ୍ରସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଛାଡି ଯାଇଥିବି, ମୁଁ ପିଲା ତମକୁ 90% ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ଆଜି କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। 10% ଏକ୍ସେପସନ ରହିବ ୟୁଜ ଟୁ ର was କିମ୍ବା were ପ୍ଲସ୍ ୟୁଜ ଟୁ ବି, ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଲେଖିଥିଲି। ଏଇ ଗୋଟିକ ଛାଡିଥିଲି ଅକ୍ସିଲାରୀ। ତାମାନେ ରୁଲ କଣ କହିଲା ପିଲା ମୋର ଆକ୍ଟିଭ ରୁ ପାସିଭ ର? ଦେଖ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ପୁଣି ଥରେ ଲେଖି ଦଉଛି ପିଲା ରୁଲ ଆକ୍ଟିଭ ଟୁ ପାସିଭ କଣ ପିଲା ନା ଦେଖ ଅକ୍ସିଲାରିଜ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିବ, ତାପରେ ବାୟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଲାଗିବ। ଏଇଟାକୁ ବି ଗୋଟି ଗୋଟି ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି ରୁଲକୁ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆଣିଲି, ଆଉ କପି ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କାହିଁକି କଲି ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଦେଖ ପିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଦେଖିବା କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦେଖ ପିଲା ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ତମର 90% ସାରିଦେଲି। ଦେଖ ପିଲା କିଏ ଟିକେ ହଉଛି ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୋର
ଦେଖ ପିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଟାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନି ପିଲା। Unable to control that. ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ହଉଛି ସେମିତି ଆଜିକ ପିଲା ମେକଅପ୍ କର। ସବୁବେଳେ ପିଲା ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋର ରହିଲା, ମୁଁ ମୂଳରୁ ସେଇଆ। ଦେଖ ପିଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ପଛେ ଦେଖାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଇଏ କଣ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଛେ ଦେଖାଯାଉ। ଦେଖ ପିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପାଠକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଟେକ୍ନିକାଲି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ଅଛି, ମାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ 30, ମାନେ 30 ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ମାଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ 30, I don't have much, ଏ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ ମୋର ଏତେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। He is, ଦେଖି ଦଉଛି, ମୋ ମୁହଁ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି। He is playing, ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାର ଓଡିଆ ହଉଛି ସେ, କିଏ ନା ସେ, ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ, ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲା କଣ ଖେଳୁଛି, ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟର ମୂଳରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, so the sentence, ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟର ମୂଳରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲା ଏଠି ପ୍ୟାସିଭ। ଆଚ୍ଛା, ରୁଲ ଦେଖ ପିଲା, ଆକ୍ଟିଭ ରୁ ପ୍ୟାସିଭ, ଯଦି ପିଲା ପ୍ରଥମ ରୁଲ ର ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ କଣ କହିଛି ନା ଅକ୍ସିଲାରୀ। ଅକ୍ସିଲାରୀ କଣ ଅଛି ପିଲା ନା ଇଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଜ ର ଆକ୍ଟିଭ ରେ ଇଜ ଅଛି, ପାସିଭ ରେ କଣ ହବ ପିଲା ନା ଇଜ ବିଙ୍ଗ କିମ୍ବା am being, are, ତିନିଟାରୁ ଯୁଆଡୁ ବସିବ, ଇଏ ତିନିଟାରୁ କୋଉଟା ବସିବ, ହାଉ ଟୁ ଡିସାଇଡ ନା ଅବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ବଲ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ବସିବ, ଇଜ ବସିବ, ଇଜ ତାପରେ ଭର୍ବ ର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ଭର୍ବ କିଏ ନା ପ୍ଲେ, ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ କଣ ନା ପ୍ଲେଡ। ତାପରେ ପିଲା ବାय, ବାୟ ବସିଲା। ତାପରେ ପିଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ସବଜେକ୍ଟ କିଏ ଅଛି ନା ହି, ହି ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କେସ୍ କଣ ନା ହିମ୍। ପିଲା ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଥୋଇଦେଲି, ହେଇଗଲା ପ୍ୟାସିଭ। ଦେଖ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ, ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଆସିଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ, ତାପରେ ଆସିଲା V3, ତାପରେ ଆସିଲା ବାय, ତାପରେ ଆସିଲା ଅବଜେକ୍ଟ କେସ୍। କ୍ଲିୟର? He is playing football,
Football is being played by him. Clear ହେଇଗଲା ପିଲା? ଏଇ ଏକ ପିଲା ଏକ ନମ୍ବର କରିଯାଇଛି। ଟିକେ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁଥିବ। ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ପିଲା ଦେଖୁଛି ହଉଛି କି ନାହିଁ ହଉନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲା ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଏଇ ଏକ ପିଲା ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆଫର୍ମେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କର ପଜିଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆସର୍ଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଆଫର୍ମେଟିଭ କୁ ତା ମାନେ ପିଲା ହେଇଯିବ ଏଠି କଣ ଜାଣିଛ ନା ଦିଟା ପ୍ରକାର ଆମେ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅକ୍ସିଲାରୀ ମୂଳକୁ ଆଣିକିରି କରାଯିବ, ଗୋଟେ ହଉଛି WH ୱାର୍ଡ ମୂଳରେ ବସେଇ କରାଯିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାରର କରିବା ପିଲା ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ପ୍ରଥମେ ଇଜ୍ ହି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ। ଦେଖ ଇଜ୍ ମୂଳକୁ ଆଣିଲେ ହି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ। ଦେଖ ପିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆର ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କେମିତି କରିବା ନା ପିଲା ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଆସର୍ଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଇଥିଲା ହି ଇଜ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ ତାର ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲା ମୁଁ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଫୁଟବଲ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ପ୍ଲେଡ ବାଇ ହିମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ଇଜ ନେଲେ ମୂଳକୁ ହେଇଗଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତେଣୁ ପିଲା ତାର ଆନ୍ସର ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆନ୍ସରରେ ଏଇ ଇଜ କି ମୂଳକୁ ନେଇଯାଅ ହେଇଯିବ ତାର ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଜ ଫୁଟବଲ ବିଙ୍ଗ ପ୍ଲେଡ ବାଇ ହିମ୍। ଇଜ ଫୁଟବଲ ପିଲା ବିଙ୍ଗ ପ୍ଲେଡ ବାଇ ହିମ୍। এইটা ହେଲା ପିଲା କଣ ନା ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ୟାସିଭ ଏଟା ଆକ୍ଟିଭ ଦିସ୍ ଇଜ ପ୍ୟାସିଭ। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ଯୋଉଟା କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯାହାର ମୂଳରେ ସବଜେକ୍ଟ ବସେ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହି ଇଜ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଫୁଟବଲ କଲେ ହିଟା ହଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ତେଣୁ ଆକ୍ଟିଭରେ ରହିଛି ଯେ କାରଣ ସବଜେକ୍ଟ ମୂଳରେ ଅଛି ତେଣୁ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଜ ସେଡ୍ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭ। ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପ୍ୟାସିଭ କରିବା ପିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ମୂଳକୁ ଯିବ ଫୁଟବଲ ମୂଳକୁ ତାପରେ କଣ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଅକ୍ସିଲାରୀ ପିଲା ଇଜ ର ବିଙ୍ଗ ନହେଲେ ବିଙ୍ଗ ବିଙ୍ଗ position object subject question is being he ବସେଇବା is playing ପିଲାମାନେ ଦେଖ ହି ଥିଲା ବାଇ ହିମ୍ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ପିଲା କହୁନା ଦେଖ ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ योर योर नेम obviously both the interrogative sentence message which one you get this is by is football being played by whom by whom is
all being ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ପିଲା and finally voice change clear କି ନାହିଁ ଯେତିକି ପଢେଇଛି secondly ପିଲା ଏ ସବୁ ଯାକ easiest way ରେ ପଢେଇଛି ସେଟା ଆମେ narration change କୋଉ ଗୋଟେ answer ସେଟା କରିଦେବା ଏଇଟା ବି same happen ସରିବ ପିଲା ଆଉ ଏତେ ନାହିଁ ମୁଁ ସମରି ଦେଇଦେବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେବା କାହାର ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କୋଉ ଗୋଟେ of a second by whom by him by whom ହେଲା ମୂଳରେ ବସେଇ ଦେଲେ by whom is football being ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦବା ଯଦି ଏଠି by whom ହେଲା ଆମେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା who ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ପିଲା is football being played ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲେଖିବା ପିଲା by ଯାହା ପ୍ରିପୋଜିସନ ର ରୁଲ ଅଛି ପିଲା ଯଦି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ ପ୍ରୋନାଉନ ପାଇଁ ପ୍ରିପୋଜିସନ ବସୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ ର ପୋଜିସନ ଟା ଆଇଦର ଆଟ୍ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅର୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ତାମାନେ ଦେଖ ପିଲା ଏଇ ବାय ହୁମ୍ ଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାମାନେ ବାୟ ହୁମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଯାହା ଆମେ କହିବା ହୁ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବାୟ ସେଇଆ सेम जिनस पिला एठी लिखिछि बाय हुम प्लस डैश इति हु प्लस डैश लास्ट को लिखिली बाय तेणु पिला मु चारिटा सेंटेंस करि देली प्रथमटा कली देखो पिला ही इज प्लेइंग फुटबॉल तम मानकु रूल अनुसार बसई देली प्रथमे ऑब्जेक्ट आनिले तापरे ऑक्सिलरी आनिले तापरे v3 आनिले तापरे बाय तापरे ऑब्जेक्टिव केस ସେଇଆ କୁ ପିଲା क्वेश्चन कली इज ही प्लेइंग फुटबॉल एठी पिला आंसर रो इज की भी मुख उठै गेली तापरे कली हु इज प्लेइंग फुटबॉल बाय हुम इज फुटबॉल बीइंग प्लेड एठी पिला पिला कोन भूल करो तमे ना पिला करंती बाय हुम फुटबॉल इज बीइंग प्लेड एटा करंती पिला एटा भूल काहे की भूल होबो ना पिला टिके लक्ष्य करो এটা ভুল এইথিপাই WH ওয়ার্ড পরে যেতବେଳେ অক্সিলারি বসে that becomes an interrogative sentence WH ওয়ার্ড পরে অক্সিলারি লাগিব ইজ লাগিব কোন পারিবনি ইজ লাগিব ইজ লাগিলে ये प्रश्नवाचक वाक्य ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ପିଲା ୟାକୁ ଭୁଲରେ କରିଦିଅନ୍ତି ବାଇ ହୁମ୍ ଫୁଟବଲ ଇଜ ବିଙ୍ଗ ପ୍ଲେଡ୍ ବା ପ୍ଲେଡ୍ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଇଟ୍ ମେ ବି ତାପରେ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲା କରିବା ହି କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ପିଲା ତମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି କାରଣ ଆଗରୁ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ପଢିଛ ये सहज सहज क्वेश्चन दिया होची किंतु पिला एया को टिके कॉम्प्लिकेटेड आउ किछि काली आसंता काली करा जी देखिबो पिला काली आसंता काली मु गोटे टाइम रे पिला क्लास पढिबो जो टाइम रे पढुची सब दिन सेही टाइम रे पढिबो आसंता काली देखिबो पिला एई क्लास ता मु एक्सेप्शन सब देबी जोटा कि एग्जाम रे प्रायतः आसे देखो पिला एटा काहे कि मु एक्टिव आगु लिखि देली ना एटा होची सब्जेक्ट से फ्रेंच कही पारिबो ता माने एटा होची सब्जेक्ट एटा होची पिला ऑक्सिलरी मोडाल ऑक्सिलरी एटा होची पिला वर्ब एटा होची पिला ऑब्जेक्ट जेतबळे तम जे जानिचो सब्जेक्ट मूल रे थाए द सेंटेंस इज सेड टू बी एक्टिव ताको पैसिव करिबा पिला पैसिव कले कहितली पिला पुणी थरे लिखि दउची प्रथमे ऑब्जेक्ट आसीबो तापरे ऑक्सिलरी आसीबो
तापर V3 লাগিব, तापर by লাগিব, तापर ओसी ऑब्जेक्टिंग केस सब्जेक्ट লাগিব। एटा होचे ताहले प्रथमे आनिया पिला ऑब्जेक्ट तेनु नेई आस पिला फ्रेंच। तापर पिला ऑक्सिलरी इठी मोडाल ऑक्सिलरी अछि जोटा जोटा मूड वर्ड रु आछि मु पारिबी मु करिबी मु करि पारे मूड रु आछि मोडाल तेनु टि क्यान कोन पिला इठी देखो मु ऑक्सिलरी की पळेइबा देखो पिला इठी लिखिछि मोडाल्स जदि एक्टिव रे थाए पैसिव रे हबो मोडाल्स प्लस बी ता माने इठी पिला हबो कोन ना क्यान। तापर पिला भर्बर थर्ड फॉर्म मो रूल कहूची भर्बर मन रखि था पिला जनरली 99% केस रे verb form generally we use third form of the verb in passive पिला can be हला तापर कोन verb रो third form speak रे कोन पिला spoken तापर पिला by तापर पिला ही रहउची him एटा हला passive मो रूल अनुसार थोई देली प्रथमे ऑब्जेक्ट थोइली पिला फ्रेंच एटा होची ऑब्जेक्ट तापर ऑक्सिलरी रखिली पिला देख कैन रो मोडाल बी मोडाल प्लस बी ऑक्सिलरी तापर वर्ब रो थर्ड फॉर्म लिखिली पिला स्पीक रो v3 स्पोकन v3 तापर पिला बाय लिखिली देख बाय तापर पिला ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट रो ही रो लिखिली हिम हे गेला पैसिव केते सहज रे होउची पिला तमे समस्ते लक्ष्य करूथा केते सहज रे होउची पिला हला तापर पिला पळे आसिया एयाकू क्वेश्चन करिवा कोन ना कैन को जदि हमें मुळुक नबा ऑक्सिलरी मुळुक नेले दैट बिकम्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस पिला मु कहितले प्रश्नवाचक वाक्य केते हुए माने ऑक्सिलरी बसाइला अरे कोन बसाइला पिला देखा कैन ही स्पीक फ्रेंच टिके लक्ष्य कर कैन को मुळुक एटा है प्रश्नवाचक आर जेतेबेले वॉइस चेंज କରିବା ପିଲା ଏଟା ଆକୁ ଯେତେବେଳେ passive କରିବା ଦେଖ ପିଲା ଆକ୍ସନ ସେଇଠୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ୟାନ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବି ସ୍ପୋକନ୍ ହିମ୍ ଦେଖ ପିଲା କ୍ୟାନ फ्रेंच बी स्पोकन बाय हिम देखो पिला एटा हला पैसिव पिला रिकॉर्डिंग क्लास दउची किंतु मन रखिता हम एभली क्लास दउची जेमति 0.0 दिवानी डाउट नथिबो comment section then next class I will make it clear to all of you देखो पिला एठे क्यान मुळुकु नेले कैन ही स्पीक फ्रेंच एटा हे गला पिला कोन ना प्रश्नवाचक वाक्य the answer पिला कैन नेले मुळुकु कैन फ्रेंच बी स्पोकन बाय हिम एटा हे गला तार पैसिव ना who can speak French देखो who can speak French पिला टिके लक्ष्य कर प्रश्नवाचक वाक्य हे गला आर पूर्वटा देख बाय हिम दैछे एटी बाय हुम बसैबा मुळु पाणीबा बाय हुम कैन फ्रेंच बी स्पोकन देख बाय हुम कैन फ्रेंच बी स्पोकन टिके लक्ष्य कर पिला हे गला तार पैसिव बाय हुम कैन फ्रेंच बी स्पोकन मु कहितली बाय हुम प्लस डैश नहीं हु प्लस डैश माने कैन फ्रेंच बी स्पोकन बाय एटा पिला हमें नुआ शुणुचे देख पिला बाय हुम प्लस डैश एटा हे परिबो हु
प्लस डैश प्लस बाय এইগোটা ମୁଁ ଏ ଲାଷ୍ଟଟା କରି he can speak French. French can be spoken by him. Can he speak French? Can French be spoken by him? Who can speak French? এটা by him টা by whom লাগিলা by whom can French be spoken বা who can French be spoken by ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମମାନେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ 90% କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା ଦେଖ ପିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇପର କରିବା ପିଲା ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ କହିଛି ପିଲା ଆମର ଦରକାର ସବଜେକ୍ଟ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଲାରୀ action verb object requires sine qua non for voice change indispensable voice change ପାଇଁ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ଅକ୍ସିଲାରୀ ଦରକାର verb ଦରକାର object ବେଳେ ବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ auxiliary ଯୋଉ action verb ଅଛି ଦେଖ he is playing he is my ଦେଖ ପିଲା ଦିଟା ଏକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ is ର ମାନେ କଣ କହିଲ ସେମ୍ ଭର୍ବ ନୁହଁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଗୋଟେ action ଅଛି ପ୍ଲେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲା ପ୍ଲେ ର ପ୍ଲେ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଜ୍ ହେଇପାରିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ଲେଜ୍ ବସିଥାଏ କିମ୍ବା ପ୍ଲେଡ୍ ହେଇପାରିବ ପ୍ଲେଇଂ ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ଚାରିଟାରୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଅଛି ଆଇଏନଜି ଫର୍ମ କାହିଁକି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଇଜ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ପ୍ଲେ କୁ ଆଇଏନଜି ପାଇବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ verb বা ଆମେ କହିବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପିଲା ନା ଯୋଉଠି ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ଥିବ ସେଠି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଥିବ କାରଣ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବର କାମ ହେଲା କଣ ନା ଭର୍ବ that helps the action verb to get its appropriate form ଯୋଉ ଭର୍ବ ଆକ୍ସନ ଭର୍ବର appropriate form ଡିସାଇଡ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ତେଣୁ ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ଅଛି ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲା ଆକ୍ସନ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କହିପାରିବାନି ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମେନ୍ ଭର୍ବ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭର୍ବ ନା ମେନ୍ ଭର୍ବ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭର୍ବ କହନ୍ତି ପିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭର୍ବ ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ମେନ୍ ଭର୍ବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭର୍ବ ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ମୁଁ କହିବି ହୁ ଇଜ ହି ନା ସାର୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି ହୁ ଇଜ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ସାର୍ ହି ଇଏ ଯିଏ ପିଲା ଇଏ ସିଏ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦି କಡೆ ପାଇଛି ତେଣୁ ମଝି ୱାର୍ଡଟା କଣ କରୁଛି ନା ଜଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟିଂ ଏ ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ହି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ଆଉ ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ପରେ ପିଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୁହେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ମୋର କଣ ଦରକାର ନା ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଅବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇଟା ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି ହବ କେତେବେଳେ ହବ ମୁଁ ଏକ୍ସେପସନ କହିବି କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇପାରିବନି କାରଣ ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ এটা ପିଲା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତିକି ପଢିଲେ ଅବଜେକ୍ଟ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫର ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ଏଠି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ଦରକାର ପିଲା ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ଅଛି ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ତେଣୁ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଇଂ ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବେଳେ କଣ ଦେଖ ହି ପ୍ଲେଜ କ୍ରିକେଟ ହି ପ୍ଲେଜ ପିଲା ଦେଖ ଏଠି କଣ ସବଜେକ୍ଟ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଏସ୍ ଲାଗିକି ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ଅକ୍ସିଲାରୀ ଦରକାର ଭର୍ବ ଦରକାର ଆକ୍ସନ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ
ମୁଁ କହିଥିଲି ପିଲା ଇଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିବ ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ। ଆଡଜମ୍ପଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଡଜମ୍ପଟ ଆଡିସନାଲ ପାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଦେଖ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଭର୍ବ ଅଛି, ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଅକ୍ସିଲାରି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି କଣ ନା ଏ ଭର୍ବଟା ହଉଛି action verb। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହିଲି ଯୋଉ verb sentence ରେ action verb ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଭିଜିବୁଲ, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଆକ୍ସନ ୱାର୍ଡ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଲାରି ନଥାଏ ସେଠି ନହେଲେ ଡଜ୍ ନହେଲେ ଡିଡ୍ ଡିଡ୍ କୋଉଠି ଥିବ ନା ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଥିଲେ। ଏଠି ପିଲା ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ଯଦି ଆମେ ଡଜ୍ ଏଠି ପାଇଗଲେ ଆମେ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ଅକ୍ସିଲାରି ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମିଳିଗଲା, ଭର୍ବ ମିଳିଗଲା, ଅବଜେକ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କି ନାହିଁ। କଣ ଆମ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆଣିବା ଅବଜେକ୍ଟ, ତେଣୁ କ୍ରିକେଟ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଅକ୍ସିଲାରି, ଅକ୍ସିଲାରି କଣ ଅଛି ନା ଡଜ୍ ଅଛି। ପିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି କଣ ଲେଖିଛି ନା ଡଜ୍ ର ହଉଛି ଆଇଦର ଇଜ ଅର୍ am ଅର୍ ଆର୍। ପିଲା ଦେଖ ଇଜ ନହେଲେ am ନହେଲେ ଆର୍, କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ପିଲା ବସି। ତାପରେ ପିଲା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ ତେଣୁ ପ୍ଲେଡ। ତାପରେ ପିଲା by him, এইটা রুল কইলা, এটা হলো অবজেক্ট, এটা আসলে অক্সিলারি, এটা আসলে V3, এটা আসলে বানান, এটা আসলে অবজেক্ট লিখেছে। এমনিতে যেমনি ଅଛି ସେମିତି କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ଯୋଉଠି ଅକ୍ସିଲାରି ନଥିବ। ମୁଁ ହଉଛି ଭେରି କ୍ଲିୟର। ଯୋଉଠି ଅକ୍ସିଲାରି ଥିବ ତ ଆରାମସେ ଆମେ କରିଯିବା ଇଜ୍ ଥିଲେ ଇଜ୍ ବିନ୍, ହାର୍ଡ ଥିଲେ ହାର୍ଡ ବିନ୍, ମୋଡାଲ ଥିଲେ ବି ଲାଗିବ ପିଲା। ଯୋଉଠି ଅକ୍ସିଲାରି ନଥିବ ଦେଖ ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ହି gave me a pen। ପିଲା ଆକୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଆକ୍ଟିଭରେ ଅଛି କାରଣ ହି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ସେ V2, ଏଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ପିଲା ଯିଏ whom କୁ ଆନ୍ସର କରେ that is called indirect object which is otherwise called dative। dative ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟା what କୁ ଆନ୍ସର କରେ ପିଲା that is direct object which is otherwise called accusative। ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ଆକ୍ୟୁଜେଟିଭ। ତେଣୁ ପିଲା ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ଚାଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅବଜେକ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟ। ଅବଜେକ୍ଟ ତ ଦିଟା ରହିଯାଇଛି, କାହାକୁ ଆଣିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଏ ଅବଜେକ୍ଟଟାକୁ ନବା ଆଇ। ମୁଁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ମିଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମୂଳକୁ ଯିବ ସେଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭଳି ହେଇଯିବ, ନନ୍ ଡୋର କହିନଥିଲି ଆଇ। ତାପରେ ପିଲା ଏଠି ତମେ ଜାଣିଛ ଅକ୍ସିଲାରି ଡିଡ୍ ଅଛି କାରଣ V2 ଅଛି। V2 ଥିଲେ ପିଲା ଡିଡ୍, ଡିଡ୍ ର ପ୍ୟାସିଭ ଫର୍ମ କଣ ପିଲା ଦେଖ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଇକିରି ଅକ୍ସିଲାରି ଲେଖିଛି, ଡିଡ୍ ର ହଉଛି ୱାଜ କିମ୍ବା ୱେଆର। ଦେଖ ପିଲା ଏଠି ଲେଖିଛି ଡିଡ୍ ର ହଉଛି ୱାଜ କିମ୍ବା ୱେଆର। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି ପିଲା କଣ ନା ଆଇ ଲାଗିଛି, ଆଇ ପାଖରେ V3 କଣ ନା give, gave, given। ତାପରେ କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ନେଇ ଆସିବ a pen by him, ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବା କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ମୂଳକୁ ଆଣିପାରିବା କଣ ନା ଏ ପେନ୍, ତାପରେ was, ତାପରେ given। ଦେଖ ପିଲା ଏ ପେନ୍ ମୂଳକୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ଅକ୍ସିଲାରି, ତାପରେ to me by him। ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା ବି ଠିକ, ଏଇଟା ଯାକ ଅପସନରେ ଥାଏ ପିଲା ଯୋଉଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ହିଁ
दीटा जाक ठीक किंतु जदि दीटा जाक वी गेट इन ऑप्शंस देन मार्क सेई गोटा को ठीक मारिबा which has been started with indirect जदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दीटा जाक सेंटेंस रे थाए पिला आमे जहाँ भी मूल को आइले ठीक हबो किंतु मोर अप्रोप्रिएट हबो जेतबेले आमे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मूल को आनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मूल को आनिले दैट विल बी वेरी क्लियर आउ गोटे हला पिला देखो द टीचर पनिश्ड पिला वर्तमान तुम वॉइस चेंज रो फंडामेंटल जिनिस जानि जाइछो एटा होची शिक्षक सब्जेक्ट ई टू एटा काहाकू ना छात्र शिक्षक छात्र को पनिश कले किए किए होची सब्जेक्ट तेनो एक्टिव अछि आको पैसिव आनिबा प्रथमे ऑब्जेक्ट नबा द स्टूडेंट इति गोटे जिनिस पिला लाक होची कोन ना ड्यूटी ऑक्सिलरी इति जेहेतु ई टू अछि तेनो द स्टूडेंट तापर डीड रो कोन वाज किंबा वेयर वाज हे गेला तापर v3 पनिश्ड तापर बाय तापर दी टीचर एटा मोर रूल अनुसार पैसिव हे गेला पिला मु आउ गोटे प्रकार आगु करि परिबि कोन करि परिबि ना पिला माने तमे समस्त जानिछो एई देखो मु से मते कलम देला किए देला तमे जानि नथिलो से देला किंतु एठी पिला तमे जानुनो स्टूडेंट केवल पनिशमेंट गोटे टीचर ही देई परिबो कारण से तो छात्र ताले स्टूडेंट टीचर ही पनिश करि परिबो आउ के पनिश करि परिबेनी कारण जदि तमे कहे बापा मा आगे से स्टूडेंट नु तेणु स्टूडेंट को टीचर पनिश करि परिबो तेणु जेहेतु जानि जे टीचर पनिश करि थिबो तेणु बाय द टीचर लेखिबार किछि आवश्यकता नाही ता माने द स्टूडेंट वाज पनिश्ड ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ଡବଲ ଟିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଟିକ୍ ଜାଣି ପାରୁଥିବ ସିଙ୍ଗଲ ଟିକ୍ ମାନେ ଦିଟା ଏକ ଅପସନ ଥିଲେ ଏଇଟା ହବ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ଅପସନରେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଠିକ ମାରିବ କାରଣ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ when you find two options ଏଇ ଦିଟା ଏକ ଅପସନ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଗୋଟା ବାय ନାହିଁ that will be the right one କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିଚର ହିଁ ପୋଲିସ କରିଥାଏ ଯେମିତି ପିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କହି ଦଉଛି the police arrested the thief ଦେଖ ପିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ पैसिव କରିବା ଦେଖ ପିଲା ଆକ୍ଟିଭ କାହିଁକି ନା କିଏ ନା ପୋଲିସ वाला सब्जेक्ट arrested कौन ना v2 काहाकू ना चोर को तेणु ऑब्जेक्ट प्रथम एठी v2 अछि माने एठी डीडी लुचिकी रहिछि पिला तेणु ऑक्सिलरी भी पाई गेले ताना हमर चारटा जिंस दरकार होतला कोन दरकार होतला वॉइस चेंज करिया पई ना सब्जेक्ट जोटा एठी अछि ऑक्सिलरी जोटा एठी लुचिकी रहितला आमे ऑलरेडी काढी साइली तापर वर्ब जोटा अछि अरेस्टेड तापर ऑब्जेक्ट जोटा अछि तेणु एई चारटा जिंस रहिले आमे तापर पिला युद्ध क्षेत्र को डेइबा जदि गोटिए नथबो ताले आमे ताको आनिकिरी डेइबा ଯେମିତି କହନ୍ତି ବନ୍ଧୁକ ଥିଲେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେଇଁଲେ ଭୁଲ ଗୁଳି ହିଁ ନେଇକିରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେଇଁବାକୁ ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା ଇରେ ଗୁଳି ନାହିଁ ବା ତେଣୁ ତାପରେ ଖୋଜିକିରି ଗୁଳି ଆଣିଗଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡିବା କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଆଣିବା ଅବଜେକ୍ଟ ଦ ଥିପ୍ ଦେଖ ପିଲା ଯଦି ଲାଇଭ କରାଯିବ କ୍ଲାସଟାକୁ ତାହେଲେ ତମ କମେଣ୍ଟସ୍ ତମ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇମ ଅଧେ ଲସ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ରେକର୍ଡିଂ କରାଯିବ ପିଲା କେବଳ ପାଠ ପଢାଯିବ ତେଣୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଧିକା ପାଇବ ଦେଖ ପିଲା ତ ଥିପ୍ ତାପରେ ପିଲା ଡିଡ୍ ର କଣ ନା ୱାଜ କିମ୍ବା ୱେୟାର ଥାଏ ଏଠି ଥିପ୍ ପାଇଁ ୱାଜ ବସିଲା ତାପରେ କଣ ପିଲା ନା ଆରେଷ୍ଟେଡ ତେଣୁ ପିଲା ଏଠି ବାଇ ଦ ପୋଲିସ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ ନ ଲେଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କାହିଁକି ନା ଚୋରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କେବଳ କିଏ କରେ ନା ପୋଲିସ ହିଁ କରେ ତେଣୁ ବାଇ ଦ ପୋଲିସର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପିଲା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି
तापर आउ गोटे होची देख पिला वी कॉल एमके गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन, द फादर ऑफ आवर नेशन। पिला देख एटा होची सब्जेक्ट, एटा होची V1, एटा होची काहाकू ना महात्मा गांधी को ऑब्जेक्ट। एटा पिला तमे माने जानिछ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बा आमे कहि परिबा एटा आउ गोटे अछि पिला कोन ना को कहନ୍ତି फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट। पढ़िले पिला तमे जदि मन रखिथबा हमर जो सीजीएल क्रैश कोर्स आउ एसओ क्रैश कोर्स चलीछि पिला, सीजीएल रो वर्तमान क्रैश कोर्स इंग्लिश चलीछि, क्लियर भाव रे कहै व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आउ ऑब्जेक्ट को भी पिला 5-7 प्रकार डिवाइड कराइछि, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोनेट ऑब्जेक्ट, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट, तापरे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। फैक्टिटिव ऑब्जेक्ट कोन कुहा जाइछि, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काहे कुहला ना ये ऑब्जेक्ट एमके गांधी को ही कंप्लीट कला, एमके गांधी विषय रे कहिला। एम फादर ऑफ नेशन किए ना एमके गांधी, एमके गांधी किए ना तो फादर ऑफ आवर नेशन। तेणु एटा सेमती रहिला पिला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रो नो चेंज इज देयर। एठी कोन आसी जिवो ना एमके गांधी प्रथमे ऑब्जेक्ट आसी गला एमके गांधी, तापरे पिला जेहेतु इति V1 अछि तेणु इति डू लुचिकिरि रहिछि। डू रो होछि इज किंबा आम किंबा आर पैसिव रे, ता माने एमके गांधी इज, तापरे पिला V3 कॉल्ड, तापरे पिला आमे कहिबा जे बाय अस आम रूल अछि आकु ब्रैकेट रे रख द फादर ऑफ आवर नेशन। एठी पिला तमे निजे कुहो एई जो बाय असटा एई जो वी जोटा अछि पिला वी टिके लक्ष्य कर, एठी जो गोटा वी अछि ये वी माने किए आमे समस्ते। तेणु एठी काहे पर्टिकुलरली वी माने एई 5 जण पिलांकु कुहाउनी, ऑल द इंडियंस इंक्लूडिंग द एनआरआईज इन एनआरआईज आल्सो। तेणु वी माने समस्ते जे कुहाउची तेणु ताकु किछि लिखिबा दरकार, समस्ते तो पुणी काई कहया आमे समस्ते। तेणु एमके गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ आवर नेशन। पिला माने आजिर क्लासटा केमिति लागिला मते टिके कमेंट्स करी जणैबो। वॉइस चेंज गोटे नुआ उपाय रे पढ़ै देछि, तापरे पुणी कहि दउछि पिला रूल यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। एटा होछि पिला रूल, एई रूल अनुसार करिदेली पिला जदि एक्टिव रु पैसिव रु आमे एक्टिव टू पैसिव जदि आमे क्लियर बुझिदबा ताले पैसिव रु एक्टिव विल बी द इजीएस्ट वन। तेणु इजीएस्ट वे रे पढ़ेइछि पिला, कमेंट सेक्शन रे कहिबो केमिति वॉइस चेंज पढ़ाइछि। आउ आसंता काली पिला जॉइन करिबा, आज टिके टेक्निकल प्रॉब्लम जो झिलझिल हेतिला, आसंता काली डेफिनेटली आई विल ट्राई टू फिक्स इट। आज भी फिक्स करिछि पिला, मो मुह देखिबा आवश्यक नहीं, बट यू हैव टू गो थ्रू दी ଭଲ ଭାବେ ପଢିବ ପିଲା। ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ସାରିଦେବି, ଆଉ ଆସନ୍ତା କାଲି ପରେ ପରଦିନ ଠାରୁ ପିଲା ମୁଁ କଣ କରିବି କହିଲ डिस्कशन वॉइस चेंज रो 2 दिन करेदेवी। क्लियर हो गला वॉइस चेंज, तापर आमे नरेशन चेंज को जिबा। ओके, थैंक यू। चलो पिला, हैव ए गुड वन।